దీని టైటిల్ వచ్చేసి భయంతో ఒకరినొకడు లోబడి ఉండుడి. Title of today's message is Submitting to One Another in the Fear of God. మన బరువులో మనం ఏ వాక్యం అయితే వింటున్నామో దాని యొక్క విలువ మనకు తెలుసా? ప్రశ్నించుకుందాం. Let us question ourselves. Do we know the value of the word, the message that we are hearing in the Father's house? సంఘం వెలుపల ఉన్న వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్లో సమాధానం లేకుండా గొడవలతో కోపాలు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి బయట. The people outside of Baruch Adonai, we know what kind of peace they have in their families, the anger, the issues that they are going through. దీనికి కారణము వాళ్ళు సరి అయిన వాక్యము వినడానికి అవకాశం లేదు వాళ్ళకి. The prime reason for that is because they do not get the right kind of word to hear. మరి నాకు ఎటువంటి వాక్యం వస్తుంది నేను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నా. But for me, what kind of messages, what kind of verses are coming to me, I would want to share that with you. 1 Peter 1:22. Let us look at 1 Peter 1:22. 1 పేతురు 1వ అధ్యాయం 22వ వచనం. మీరు క్షయబీజము నుండి కాక శాశ్వతమగు జీవము గల దేవుని వాక్య మూలముగా అక్షయ బీజము నుండి పుట్టింపబడిన వారు గనుక. నేను అంటే మనం అందరము అక్షయ బీజం నుంచి పుట్టినవారు. అంటే ఆ డిఫరెన్స్ నేను ఈ రెండు బీజాల నుంచి డిఫరెన్స్ చెప్తాను. We belong to the incorruptible seed is what the word says. అక్షయ బీజము క్షయ బీజము. ఈ అక్షయ బీజము ముందు చెప్తాను. అక్షయ బీజము నాకు ఇక్కడ బరుకులో ఆ బీజం చెప్పబడుతుంది. We are talking about corruptible seed and incorruptible seed. Let us look at the incorruptible seed, the word that we are getting in Baruch Adonai. ఎందుకంటే ఈ అక్షయ బీజం వల్లనే నా లైఫ్ మారగలిగిందని నేను చెప్పగలుగుతున్నా. I can for sure confirmly say that how my life has changed because of this incorruptible seed. ఇక్కడ మన బరుకులో అక్షయ బీజం అని ఎందుకు నేను ఇంత ఖచ్చితంగా చెప్తున్నానంటే ఏ వాక్యం అయితే నాకు ఇక్కడ బోధిస్తున్నారో అది అనుభవపూర్వకంగా అది బోధింపబడుతుంది. The reason why I am able to stress and confirm that what I am getting is incorruptible is because the word that is the message that is coming is out of experiential knowledge. అందుకే ఆ వాక్యము నాకు టచ్ అయ్యి నేను మార్చుకోగలిగే అవకాశం ఉంటుంది. That is exactly the reason why that message, the word is touching my heart and I am able to change myself. క్షయ బీజం అంటే ఏంటి? What is corruptible seed? ఆ సీడ్ దాని వల్ల ఆ వాక్యం వల్ల నా లైఫ్ మారదు. Because of the corruptible seed, my life wouldn't change. ఎందుకంటే ఏ వాక్యం అయితే చెప్పబడుతుందో వాళ్ళు అనుభవపూర్వకంగా చెప్పారు కాబట్టి అది నాకు టచ్ అవ్వదు. Because the incorruptible seed, the messages that are outside of Baruch Adonai, it does not come with experiential knowledge, it does not touch me, so there will not be any transformation in me. నేను నా పాస్ట్ లైఫ్ నేను కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఏ వాక్యం అయితే నేను వినేదాన్నో, if I connect my past life, the pastoral before Baruch Adonai, if I connect myself, I know I did not change anything because of that incorruptible seed. వాక్యం వినేదాన్ని ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అదే సంఘం వెలుపల ఉన్న వాళ్ళ స్వభావం ఎలా ఉండనో అలాగే ఉండే, అదే కోపము, అదే మిస్అండర్స్టాండింగ్, అదే అలగడము, ఇదే రొటేషన్ జరిగేవి. So I used to go to the church, hear to the message, but when I came back home, my behavior was same, my anger issues, all those issues, my nature used to be the same. ఈ అక్షయ బీజము ఎప్పుడైతే నా హృదయంలో నేను రిసీవ్ చేసుకుంటానో అప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. When I receive that incorruptible seed in me, let us check what it does to me. Jeremiah 29. Jeremiah chapter 29th verse. ఇర్మియా 20వ అధ్యాయం 9వ వచనం. లాస్ట్ లైన్. నేను యోర్చి విసికి ఉన్నాను, చెప్పక మానలేదు. అది నా హృదయములో అగ్నివలే మండుచు నా ఎముకలలోనే మూయబడి ఉన్నట్లున్నది. ఇది
ఎప్పుడైతే నేను హృదయపూర్వకంగా నాకు చెప్పబడిన వాక్యము నేను రిసీవ్ చేసుకుంటానో నా హృదయంలో, ఆ అక్షయ బీజము నా హృదయంలో అది అగ్నిలాగా మండుతదంట. రగులుతుంటది అగ్నిలాగా. When the word comes to me and it is revealed to me as incorruptible as possible, it touches my heart. మనం లాస్ట్ సాటర్డే మెసేజ్‌లో విన్నాం గదా! హృదయంలో అగ్ని మండుచున్నదని. It is like burning fire in my heart. Even in the last Saturday's message, talking about what burns in my heart. సమూయేలు ఆ కాలంలో ప్రతి దినము లైట్ వెలిగించేవాడంట. అగ్ని వెలిగించేవాడు. దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన అగ్ని ప్రతిరోజు వెలిగించేవాడు. Prophet Samuel used to light up that fire every day without fail. ఎందుకంటే అక్కడ లైట్ కలిగి ఉండడానికి. So that the entire place is lit up. అలాగే నేను వాక్యము ప్రతిసారి నేను వెళ్ళి వింటున్నానంటే దేవుడు నా హృదయంలో ఆయన వాక్యాన్ని నింపుతున్నాడు. ఆయన ఒక అగ్నిని నా లోపల క్రియేట్ చేస్తున్నారు. So likewise, like how Samuel used to lit up the place, when I am going and hearing to the message in the church, when I come back home, he's actually lighting up my heart. దేవుడు ఆయన వాక్యాన్ని నా హృదయంలో ఎందుకు నింపుతున్నారు? Why is the Lord filling up the word in my heart? దేవుడు ఎందుకు నా హృదయంలో ఆయన వాక్యము నింపుతున్నారు? ఎందుకు ఆయన అగ్నిని క్రియేట్ చేస్తున్నారు నా హృదయంలో? Why is the Lord filling my heart with his word and lighting up the place, lighting up my heart? అక్కడ దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే నా సిట్యుయేషన్స్ ఏవైతే వస్తాయో ఆ సిట్యుయేషన్స్ లో వాక్యం గుర్తు చేసుకోవడానికి నాకు వాక్యం నేర్పిస్తున్నారు వాక్యం ద్వారా. The Lord is teaching me the word so that whenever any situation comes, I will be able to tackle it. మనము దినచర్యలో అనుకుంటాం కదా, అయ్యో నేను ఈ విధంగా మాట్లాడాల్సిందే, అయ్యో ఈ వ్యక్తికి నేను ఏ విధంగా సహాయం చేయొచ్చు, అయ్యో నేను సర్కాస్టిక్ గా మాట్లాడాను అని చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా. So like how we check in our day-to-day routine talk, speech with others, I should have spoken like this, I should have helped him like this. Similarly, ఈ విధంగా నేను వాక్యంతో ఎవ్రీ మూమెంట్ నేను చెక్ చేసుకుంటున్నానంటే నా హృదయంలో అగ్ని మండుతుంది. Similarly, if I am checking the words that are in my heart, if I am checking myself, that means I'm lighting up the heart. మనం అందరం చెక్ చేసుకుందాము. నా హృదయంలో ఆయన అగ్ని మండుచుంటుందా, ఆ అగ్ని రగులుతుందా అని చెక్ చేసుకుందాం. Let us check each one of us whether that the fire in me is burning or not. అంటే ఒక వ్యక్తిని చూసి అరే ఈ వ్యక్తిలో వాక్యం లేదు, అట్లా ఎలా మాట్లాడతాడు, అలా ఎలా ఆలోచిస్తాడు, ఈ విధంగా ఎదుటి వాళ్ళని పాయింట్అవుట్ చేయడానికి నా హృదయం రగులొద్దు. My heart should not be on fire or burn when I look at others who are not in the word and they are not performing the word. నేను వాక్యాన్ని ఏ విధంగా నేను జరిపించాలి, దేవుని ఏ విధంగా నేను సంతోష పెట్టగలుగుతాను, ఇది వాక్యానికి కరెక్టా రాంగా, ఈ విధంగా నా హృదయంలో వాక్యము రగులుతూ ఉండాలి. In what way am I going to please the Lord? In what way am I performing the word? That is what should burn in me. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఆయన అగ్ని నా హృదయంలో ఉంది అంటే, the other example which will confirm whether that burning fire is there in me or not, అంటే నేను దేవుని పైన ఆధారపడతా. I will entirely depend on God. ఇదే ఒక పెద్ద ఎగ్జాంపుల్. వాక్యం నా హృదయంలో ఉంది, ఆయన అగ్ని నా లోపల ఉంది, మండుతుంది అంటే నేను దేవుని పైన ఆధారపడతాను. If I have that burning word in me, the only aspect is I will be a different person. అంటే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది నేను దేవుని పైన నేను ఆధారపడుతున్నానా లేదా అని? How would I know whether I am depending on God or not? నాకు నా దగ్గరికి ప్రవక్త వచ్చి ఒక మాట, విమలా నువ్వు ఈ విధంగా ఇలా చెయ్యి అని ఎప్పుడైతే ప్రవక్త మాట్లాడతారో, అంటే ప్రవక్త ఎందుకు మాట్లాడతారు? దేవుడు ప్రవక్త ద్వారా నోటితో మాట్లాడతారు. Whenever any prophet comes to me to speak to me, why does he come and speak to me? Because the Lord sends him with this word.
ఆ ప్రవక్త మాట నేను వింటున్నాను, ఆయన చెప్పింది నేను చేస్తున్నానంటే నేను దేవుని పైన ఆధారపడుతున్నా. If I am doing exactly what the prophet is telling me, that means I am performing the word of God. నా ఎగ్జాంపుల్ మీతో ఒకటి షేర్ చేసుకుంటా. I would want to share my own example in this. జస్ట్ రీసెంట్‌గా మా పాప కాలేజ్‌లో చేరాలి. సో, ప్రవక్త వచ్చి చెప్పారు, "కాదమ్మా ఈ ఈ ఈ కాలేజ్‌లో మీరు చేర్పించండి" అని చెప్పారు. So recently, when my daughter had to be admitted in a junior college, the prophet came and told us, please join her in this particular college. కానీ అంతకన్నా ముందు మాకు వేరే కాలేజ్‌లో చేర్చాలని ఉండే. Previously, before that, before the prophet came, our intention was to join her in a different college. కానీ ప్రవక్త చెప్పారంటే ఇది చేర్పించాలని మేము తను చెప్పిన కాలేజ్‌లో చేర్పించాం. But because the word came from the prophet that we have to admit her in particular college, we did the same. ఎప్పుడైతే అది జాయిన్ చేశామో ఆ తర్వాత అంటే నేను ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నా అంటే దేవుని పైన ఎప్పుడైతే ఆధారపడతానో ఆయన ప్రవక్త చెప్పిన మాట వింటానో దానివల్ల ఎంత ఆశీర్వాదం ఉందో అని నేను షేర్ చేసుకుంటున్నాను. The reason I am sharing this is when we hear to the words from the prophet and abide by whatever they are saying, the amount of happiness that comes is what we have seen. మా పాప ఎంత హ్యాపీగా ఉందంటే ఎంత వాళ్ళ చెప్పిన టీచింగ్స్ తనకు అర్థమవుతున్నాయి, తన అంబియన్స్ బాగుంది, తన ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ బాగుంది, ప్రతి విషయంలో తను చాలా హ్యాపీగా ఉంది. She comes back every day to say that how happy she is in the college, whether it is teaching, the staff or the friend circle that she maintains. ఇప్పుడు మేము ఏదైతే ముందు డిసైడ్ చేస్తామో అది కంపేర్ చేసుకుంటే అది చాలా పెద్ద రాంగ్ స్టెప్ అయ్యేది, రాంగ్ డెసిషన్ అయ్యేది. Now, if we compare to the step that we would have otherwise taken, it would have been definitely a wrong step because we know what kind of a college this is and that is. సో ఎప్పుడైతే నేను దేవుని పైన ఆధారపడతానో ఈ విధమైన ఆశీర్వాదం, ఈ విధమైన సమాధానం నాకు దొరుకుతుంది. So every time that I hear to the words from God and from the prophets, there will be this kind of a peace in us. ఈ అగ్ని నా లోపల మండుతుందంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇంకొక ఆలోచన చెప్తాను. Another issue, I would want to share one more example for the same thing. నా ఇంట్లో ఏ గొడవలు ఉండవు. When there is absolutely no fights in our house. ఏ మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఉండదు. There will not be any misunderstanding. ఒకవేళ ఒక చిన్నది వచ్చినా కూడా ఆ సమయంలోనే అది క్లియర్ అయిపోతుంది. Even if there is a small difference of opinion, it gets resolved then and there. ఆ మిస్అండర్స్టాండింగ్ సన్సెట్ అవ్వకముందే క్లియర్ అయిపోతుంది. Even before the sunset, we ensure that it gets cleared out. ఇది నా అనుభవపూర్వకంగా మీతో నేను షేర్ I am చేసుకుంటాను. sharing this with my own experiential knowledge. ఈ విధంగా నా హృదయంలో ఆయన వాక్యము, ఆ అక్షయ బీజము పనిచేయాలి. Like this, the incorruptible seed in me should be operating in my heart. సో దేనివల్ల నా హృదయము అక్షయ బీజంగా ఎందుకు మార్చుకుంటున్నాను మరి? When I am receiving this incorruptible seed, why is it that I am converting it into a corruptible seed? దేనివల్ల నేను ఆ అక్షయ బీజాన్ని క్షయ బీజంగా మార్చుకుంటున్నాను తెలుసా మీకు? For what reason am I converting incorruptible seed that I am getting into corruptible seed? Do you know? నా నెగటివ్ ఆలోచన వలన, Because of my negative thoughts, నా లేనిపోని అజంప్షన్స్ వలన, because of my unnecessary నా రాంగ్ assumptions, ఇంటెన్షన్స్ వలన, because of my wrong నా intentions, సెల్ఫ్ పిటి వలన, because of my self-pity, నా ఈగో వలన. because of my ego. అందరం అంటాము ఈగో నాకు లేదు, నాకు అసలు ఈగోనే లేదని ఈజీగా చెప్తాం. Nobody would agree that they are having that ego issue, but definitely everybody has it. ఈగో ఉండడం వల్ల దేవుడు వాక్యం ద్వారా ఎంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారో ఒకసారి. Once the Lord explained to us how, what would happen if one person has an ego issue. ఈగో ఉన్న మనిషి ఒకసారి ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఉంటారు. There are two brothers who have ego. ఒక బ్రదర్ కి వాటర్ ఫెసిలిటీ కావాలి. One brother needs water. కానీ ఇంకొక బ్రదర్ నే అడగాలి ఆ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఇవ్వాలని, కానీ ఆయన అడగడు. So one brother wanted water facility and the other brother, he doesn't ask, though he has it. He has the need. ఏ బ్రదర్ కి అయితే నీడ్ ఉంటుంది ఆయన కష్టపడతాడు, కానీ అడగను మాత్రం అడగడు. The brother who has the need, he
toils for it, but he does not ask for it. ఈ క్వాలిటీ ఏంటంటే ఈగో ఉండడం వల్ల ఒకరి దగ్గర నుంచి సహాయమా ఎందుకు నాకు అన్నీ ఉన్నాయి, నేను చేసుకోగలుగుతాను అని ఈ ఆలోచన కలిగి ఉంటాం. The reason why he was not asking the other brother is because he was having that ego. He does not want to confess, go and ask him, so because of the ego. సో దేవుడు ఎంత ప్రయాసంతో నా హృదయంలో ఆయన అక్షయ బీజం వేయాలంటే నేనేం చేస్తున్నాను, వేసిన బీజాన్ని నేను మార్చుకుంటున్నాను. ఇలాంటి నా నెగిటివ్ ఆలోచనల వల్ల నేను దాన్ని మార్చుకుంటున్నాను. హీబ్రూస్ 4:2 చదవండి. హీబ్రూస్ 4th chapter 2nd verse. వారికి ప్రకటించబడినట్లు మనకును సువార్త ప్రకటింపబడెను, గాని వారు వినిన వారితో విశ్వాసము గలవారే కలిసి ఉండలేదు, గనుక విన్నవాక్యము వారికి నిష్ప్రయోజనము అయినదాయను. అక్కడ ఒకే విశ్వాసం కలిగిన వారితో విశ్వాసం కలిసి లేరు కాబట్టి వాళ్ళ విన్న వాక్యము నిష్ప్రయోజనమైంది. కానీ ఇక్కడ Hebrew 4:2, here it says the person who is hearing to the word, he is not being faithful to whatever he is hearing. That is why ఇక్కడ నేను ఒకే వాక్యం విన్న వారితోనే నేను ఫెలోషిప్ చేసుకుంటూ నిష్ప్రయోజనం చేస్తున్నాను. here in our particular situation, let us check if whatever word that I am hearing, in spite of being in fellowship with people who are hearing, what kind of a change that I am seeing. నేను ఆయన విత్తిన ఏదైతే బీజం ఉందో అది ఎందుకు నిష్ప్రయోజనం చేస్తానంటే The reason why I am making, నాలో వీక్నెసెస్ ఉన్నాయి, that is because I still have weaknesses in me, ఇంకా నా లోపల అవిధేయత ఉంది, because I still have the disobedience in me, ఇంకా నా హృదయం మారలేదు, my heart is still not transformed. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నా హృదయము మారితే ఏ విధంగా నా ప్రవర్తన ఉంటుందో ఒక చిన్నది ఎగ్జాంపుల్ షేర్ చేస్తా. I would want to share an example how my heart will change if I receive that word. భార్య భర్తలు ఒక విషయం చేద్దాం అనుకుంటారు. Suppose a husband and wife, they decide to do something. సో భార్య కన్నా ముందే భర్త ఆ పని చేసి పెడతాడు. Even before the wife could react, husband does that work. కానీ ఒకవేళ హృదయం మారకపోతే అయ్యో ఎందుకు ఆగలేదు, ఇద్దరం కలిసి చేద్దాం అనుకున్నాం కదా అనే ఆలోచన వస్తుంది అక్కడ. If there is no proper understanding, the wife would say, we decided to do it together, how come you did it all alone? అదే హృదయం మారిన మాట ఎలా ఉంటదంటే అయ్యో నాదే తప్పు, నేనే లేట్ వచ్చాను, అందుకే ఆ పని చేసేసారు అని అంట. If there is a transformation in the heart, the person will definitely say, oh, it was because I delayed that you did it on your own. నా హృదయము మారితే నా మాట తీరు మారుతుంది, నా ప్రవర్తన మారుతుంది, నా ఆలోచన విధానం మారుతుంది. If there is a transformation in me, the words that I speak, my behavior, my thoughts, everything will change. Hebrews 4:13 చూద్దాం. హీబ్రూస్ 4th chapter 13th verse. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 13వ వచనం. మరియు ఆయన దృష్టికి కనబడని సృష్టము ఏదియూ లేదు, మనవెవనికి లెక్క అప్పచెప్పవలసి ఉన్నదో ఆ దేవుని కన్నులకు సమస్తమును మరుగులేక తేటగా ఉన్నది. దేవునికి సమస్తము, ఆయన దృష్టి అందరి ఫ్యామిలీస్ పైన, మన బరుకులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీ పైన, ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ పైన ఆయనది ఉంది. The Lord's eye hovers around each and every family in Baruch Adonai. ఆయన నేను నేర్పించిన వాక్య ప్రకారం వీళ్ళు జీవిస్తున్నారా లేదా అని పరీక్షిస్తూనే ఉంటారు. He keeps testing and examining whether the word that I am teaching, are they living by that word. కానీ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఏం చేస్తారంటే అది దాచిపెడుతుంటారు. వాళ్ళ లోపల ఉన్న మిస్అండర్స్టాండింగ్స్, ఏదైతే పోట్లాటలు, ఫైట్స్ ఏమైనా జరుగుతున్నాయో అవన్నీ దాచిపెడుతూ ఉంటారు. What the husband and wife would do is they will hide whatever issues that are going through. కానీ మనం ఏమనుకుంటామో లార్డ్కి తెలియదు, దేవునికి తెలీదు, పర్వాలేదు మనం సాల్వ్ చేసుకుందామని ఆలోచన కలిగి ఉంటారు. The people will be under the impression that we will resolve the issue within ourselves. We need not tell the Lord, or he wouldn't know. ఈ వాక్యం బట్టి మనకు తెలుస్తుంది కదా దేవుని దృష్టి ప్రతి దాని మీద ఉంటుందని. When we look at Hebrews 4:13, we understand that everybody's eyes
The Lord's eyes are on everybody. 1 Samuel 15, 13, 14 చదువుతాం. 1 సమూయేలు 15వ అధ్యాయం 13, 14 వచనం. తర్వాత అతడు సౌలు నద్దకు రాగా సౌలు, యెహోవా వలన నీకు ఆశీర్వాదం కలుగును గాక, యెహోవా ఆజ్ఞను నేను నెరవేర్చితిననగా సమూయేలు, అలాగైతే నాకు వినబడుచున్న గొర్రెల అరుపులను ఎడ్ల రంకెలను ఎక్కడివి అని అడిగాను కదా. మరి లార్డ్కి ఇలా వినిపిస్తుంది కదా, సమయాలు విన్నాడు కదా, ఈ అరుపులేంటి, ఈ శబ్దాలేంటి అని ఆయనకు వినిపించాయి కదా. Like how Samuel heard the bleating of the sheep in his ears, likewise Lord also keeps hearing what is it that there is an issue still going on in this family. దేవుడికి ప్రతిదీ వినిపిస్తుంది, ప్రతిదీ చూడగలుగుతారు, ప్రతి హృదయాన్ని పరిశీలించగలుగుతారు. God can hear each and everything. He knows every situation and he wants to he knows everything. ఇక్కడ సమయాలు ఏమంటున్నాడు, సౌలు ఏమంటున్నాడు, నేను అన్ని జరిగించాను, ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ప్రకారం అన్ని జరిగించాను అని చెప్తున్నాడు. అక్కడ Saul here says that I have done everything, I have performed everything that the commandment was given to me. మనం ఏమంటాము, అన్ని చేస్తున్నాను కదా, వరకు వస్తున్నా, ప్రతి సాటర్డే సండే వాక్యం వింటున్నా, అనాలిసిస్ చేస్తున్నాను, ప్రతి దానికి వర్స్ కి రెస్పాన్స్ చేస్తున్నాను, అన్ని వర్షిప్ అటెండ్ అవుతా, అన్ని కరెక్ట్ గానే నేను చేస్తున్నాను కదా అంటారు. Even we tend to be like Saul, saying that I am hearing to the word, I am listening to the word, I am doing all the verse analysis every day, I am being regular in whatever the Lord is telling me. మరి దేవునికి ఈ శబ్దాలు ఎందుకు వినిపిస్తున్నాయి? Then how is it that the Lord is able to hear that bleating? భార్య భర్తలలో ఈ మిస్అండర్స్టాండింగ్ దేనికి వస్తుంది? Why is there the disturbance still between husband and wife? ఎందుకు దాచుకుంటున్నారు? Why are you hiding the issues? నేను దాచుకొని ఏం చేస్తుంటే సిగ్గుపడుతున్నారు. What are they doing actually by hiding? They are shameful of it. యాక్చువల్లీ నేను దేనికి సిగ్గుపడాలంటే, అయ్యో నేను దేవుని హృదయాన్ని దుఃఖ పెట్టానే, ఆయనకి మరలా నేను సిలువ వేశాను కదా, ఆయన నా పైన పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని నేను తీసివేశాను, ఈ విషయం బట్టి నేను సిగ్గుపడాలి కదా. What actually I should be shameful is, Lord, I have hidden these things from you, I have again grieved your heart. Like that should be my grief, my shamefulness. దేవుడు ఏం చేస్తారు, ఈ మాటను, ఈ విషయాన్ని గ్రహించి ఆయన ప్రవక్తల్ని పంపిస్తారు కౌన్సిల్ చేయడానికి. Lord, knowing all of this, he sends his prophets to each and everyone. దేవుని ప్రవక్తలు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకి మంచి వాక్యం ముందు పెట్టి వాక్యానుసారంగా ఏ విధంగా ఉండాలో వాళ్ళకి మంచి కౌన్సిల్ చేసి వాళ్ళని ఒప్పింపజేస్తారు. What the prophets would do is go to their house and put the word of God before them and bring peace within them. ఆ టైంలో ఏం చేస్తారు భార్యాభర్తలు, నేను తప్పు చేశాను అని వాళ్ళు గ్రహించి రిపెంట్ అవుతారు, క్షమాపణ పొందుకుంటారు, వాళ్ళ పక్షంన విజ్ఞాపన చేస్తారు ప్రవక్తలు, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. So what that particular family will do is they will repent, they will విజ్ఞాపన చేస్తారు, they will plead to the Lord. సో మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్తారు, ఒక రోజు బాగుంటారు, 2 రోజులు బాగుంటారు, ఒక వారం రోజులు బాగుంటారు, మళ్ళీ వాళ్ళకి నచ్చని సిచ్యువేషన్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో వాళ్ళ కుటుంబంలో ఏదన్నా మొదలైందంటే మళ్ళీ సేమ్ ఏ విషయాలలో వాళ్ళకి గొడవైందో అదే మళ్ళీ మొదలవుతుంది. They will be good for a while, as long as when the prophet comes, they will transform themselves, but that is only that is short lived. After sometimes when an issue comes, they go back to the same kind of a behavior. మనము ఒక సర్కిల్ దేవుడు మనకు నేర్పించారు కదా వాక్యం ద్వారా. The Lord has taught us one circle. పాపము, శిక్ష, పశ్చాత్తాపము, ప్లీడ్ చేసుకోవడము, ఇవన్నీ సర్కిల్, ఫర్గివ్నెస్, డెలివరెన్స్, ఈ సర్కిల్ నేర్పించారు కదా. He has taught us one circle where a person sins, then repents, then he pleads to the Lord, how he gets forgiveness, and then deliverance. లార్డ్ నాకు సర్కిల్ ఎందుకు నేర్పించారంటే, ఇక్కడ నుంచి ఆ డెలివరెన్స్ దగ్గర నువ్వు ఎండ్ చేసుకోవాలని, విమ్లా నువ్వు ఈ విధంగా ఉండాలి, మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకోకని నాకు అది నా ముందు పెట్టారు. అది The reason why the Lord has put that circle before me is whenever I am committing a sin, he wants me to go through the stage and finally get that deliverance. నేనేం చేస్తున్నాను, ఆ సర్కిల్ ని ఒక వీల్ లాగా చేసేసుకుంటున్నా. What I am doing is I am making that circle as a wheel. That means I am repeating again and again.
ఏ విషయమైతే నేను రిపెంట్ అయ్యానో, రిపెంట్ అయ్యానో, మళ్ళీ అదే రొటేషన్, మళ్ళీ ఆ సర్కిల్‌కి వచ్చేస్తున్నా. Whatever issue that I have realized and repented, I am again repeating the same thing and coming back to the same నేను point. ఇందులో ఒక్కటి గుర్తు చేయాలనుకుంటున్నా. I would want to remind you one point out of this. మనము ఏ విధంగా మర్చిపోగలుగుతాం ఇందులో ఒక పనిష్మెంట్ అనేది ఉందని? In what way can we forget that there is a punishment for anything? ప్రతి ఒక్క తప్పుకి, ప్రతి ఒక్క తప్పుడు మాటకి, ప్రతి ఒక్క తప్పుడు ప్రవర్తనకి, ప్రతి తప్పుడు ఆలోచనకి దానికి పనిష్మెంట్ ఉంటది. తప్పకుండా ఉంటది. Every wrong thought, every wrong deed will definitely have a punishment. ఇందులో నాకు ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. I have an experience in this. మరి ఈ పనిష్మెంట్ వస్తదని నాకు తెలుసు. అంటే ఈ పనిష్మెంట్ నా బాడీకి ఏమైనా అలవాటైందా? I surely know that there is a punishment. That means my body is getting used to that punishment. దీని వల్ల ఎటువంటి ప్రమాదం ఉందో మనకు తెలుసా? Do we know what kind of danger that awaits? జెర్మియా 3:8. Let us look at Jeremiah 3:8. ఇర్మియా 3వ అధ్యాయము 8వ వచనం. జెర్మియా 3rd chapter 8. ద్రోహిణి అగు ఇశ్రాయేలు వ్యభిచారము చేసిన హేతువు చేతనే నేను ఆమెను విడిచిపెట్టి ఆమెకు పరిత్యాగ పత్రిక ఇయ్యగా, విశ్వాసఘాతకురాలగు ఆమె సహోదరి అయిన యూదా చూచియు తానును భయపడక వ్యభిచారము చేయుచు వచ్చుచున్నది. అంటే పరిత్యాగ పత్రము అంటే ఆయన డివోర్స్ ఇచ్చే పరిస్థితిని నేను తెచ్చుకుంటున్నా అక్కడ. I'm getting a situation where there will be a divorce. God will divorce to me. మనకు తెలుసు కదా, డివోర్స్ అంటే సెపరేషన్. Divorce is nothing but separation. అంటే లార్డ్ నుంచి నన్ను సెపరేట్ చేసేస్తున్నారు. The Lord is separating himself from me. అంటే పరలోకము, హెల్, ఇంత డిఫరెన్స్ ఉంటది అందులో. That is the difference between going to heaven and hell. చేసిన తప్పే నేను చేస్తున్నానంటే అది మరణకరమైన పాపంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. If I am repeating the same sin again and again, that means I am going to sin that leads to death. ఆ డెత్, సిన్ లీడ్స్ టు డెత్ అనేది అది ఎంత టఫ్ విషయం తెలుసా మీకు? You know how tough it is to digest that every sin leads to death. అది ఏం స్థితి అవుతుందంటే తర్వాత ఆ ధనవంతుడు ఏ స్థితికి వెళ్ళాడో ఆ స్థితికి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి అది. We will go into a situation where the rich man goes. అది ఎప్పుడూ జరగదు. అది ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే ఆ ఛాయ మనం ఇక్కడే చూడే పరిస్థితి వస్తుంది. The shadow of that we can see right here as we live. అంటే పనిష్మెంట్ నాకు వస్తున్నా కూడా అది నేను గ్రహించలేని పరిస్థితిలో నేను ఉన్నానా? Am I in a situation that I'm not even able to recognize that I'm going through నేను a punishment? అజంప్షన్స్ లో ఉన్నాను అని నేను ఇంకా నాకు అర్థం అవ్వట్లేదా? Am I not understanding that I'm having assumptions? నెగటివ్ ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నా నాకు ఇంకా అర్థం అవ్వట్లేదా? Am I not understanding that I still have negative thoughts? ఇది ఎంత భయంకరమైనది అని లార్డ్ ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు. How dangerous it is, the Lord is putting forward to us. ఎటువంటి డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఆత్మీయంగా మరణించే పరిస్థితి ఇది. How dangerous it is means we are going to spiritually die. కొంతమంది సర్కాస్టిక్ గా ఏమంటారంటే, అవును నేను పాపం చేస్తున్నాను, అవును నాకు అసలు ఆత్మీయంగా ఎక్కడో నేను వెనకాలన్నా, నాకేం గ్రహింపే లేదు అని ఈజీగా చాలా క్యాజువల్ గా చెప్పేస్తారు. Some people still tend to say that I know that I am sinning, I am very far away from the word. Very casually they use these words. ఈ మాటలు ఎందుకు అంటారంటే వాళ్ళ ఈగోని బట్టి ఈ మాటలు మాట్లాడతారు. Why they speak these kind of words is because of the ego that they have. ఈ వాక్యం మర్చిపోవద్దు, గర్వం వెనకాల నాశనం ఉంటదని. Do not forget that because of pride there will be destruction. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్ మధ్యలో ఎందుకు డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తున్నాయి? Why are there more disturbances between husband and wife? ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఆ అండర్స్టాండింగ్ లేక, Because there is no understanding between them. వారిద్దరి మధ్యలో ఆ ఈగో అనే ఫ్యాక్టర్ ఉంది కాబట్టి, There's still that aspect of ego between them. ఒకరిపైన ఒకరి నమ్మకం లేదు కాబట్టి. There is no faithfulness between each of them. స్పెషల్లీ భార్యలకి చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి.
ఇది నా Especially- ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్తున్నాను. I'm telling out of experience, especially the wives have lot of expectations. ఎటువంటి అరే నాతో మాట్లాడలేదు, నాకు కాల్ చేయలేదు, నాతో టైం స్పెండ్ చేయట్లేదు, నాకు ఇది కొనియలేదు, నాకు అది తినిపిలేదు, ఇలాంటి Expectations like he's not called me, he's not bothered about me, he's not buying me this. These kind of expectations are there normally with the wife. హస్బెండ్స్ కి ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటే, నాకు వేడి వేడి వండి పెట్టలేదు, నా పక్కన కూర్చోలేదు, నాతో రాలేదు, నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు, ఇలాంటివి ఉంటాయి హస్బెండ్స్ కి. And the husbands have that expectations like I'm not getting hot food, or she's not coming and sitting next to me, she's not spending time with me. ఇంకొక డిస్టర్బెన్స్ ఏముంటదంటే, నిలదీస్తారు ఒకరికొకరు, నువ్వు అట్లా చేయలేదా, నువ్వు ఇలా చేయలేదా, ఇది ఎందుకు అన్నావు, అది ఎందుకు ఇదే అన్నావు అని ఇలా నిలదీసుకుంటారు ఒక్కొక్కరు. And also there is that habit of bragging about each other. నువ్వు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావో అంత ఇద్దరి మధ్యలో ఆ దూరం ఏర్పడుతుంది. The more you expect, the difference between the two of them increases. ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావో అంత ఒకరి పైట్లో ఒక ఇంట్రెస్ట్ పెద్దగా అవుతూ ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఉండడం పెద్దగా అవుతూ ఉంటుంది. The more we drag between the two, the distance grows. Genesis 2:24. Genesis 2nd chapter 24th verse. కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును, వారు ఏక శరీరమై ఉందురు. తన పురుషుడు ఫస్ట్ లైన్ అంటే, కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును. ఇక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, పెళ్లి అయిన తర్వాత తన తల్లిని తండ్రిని విడచి. మరి ఎందుకు ఇక్కడ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ మధ్యలో ఊరికి ఎప్పుడు పేరెంట్స్ ఉండాలి, వాళ్ళకి ప్రయారిటీ ఇవ్వడం ఎందుకు జరుగుతుంది? ఇక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తుంది? వదిలి భార్యని హత్తుకొని ఉండమని చెప్తుంది కదా. So the word here says that you are supposed to be attached to the wife, to the husband, and become one flesh. Why is it that there is again the expectation that what my mother is doing, what my father is doing? భర్త ఒక డెసిషన్ తీసేసుకుంటాడు, ఇలా చేద్దాం అని భార్యను అడగకుండానే. కానీ భార్య హృదయంలో ఏముంది, తను ఎలా చేయాలనుకుంటుందని ఎందుకు అప్రోచ్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ? The husband, out of his own volition, he says he goes ahead and does things on his own without asking the wife. Why is that so? ఇది కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళైనా, చాలా సంవత్సరాలు కూడా పెళ్ళైన వాళ్ళకి ఇదే విషయం. This applies to not only the newly married but even the old couples. వాళ్ళు ఇంకేమంటే హత్తుకున్న వాళ్ళని ఉంది. And the word says you are supposed to be joined together. మరి నేను దేనికి హత్తుకొని ఉంటున్నా? What am I joined to? నా మొబైల్ ఫోన్ కి హత్తుకొని ఉన్నానా? Am I joined to my mobile నా phone? గేమ్స్ ఆడడానికి హత్తుకొని ఉన్నానా? And attached to my games? నేను ఒకరిని ఒకరి పట్ల ఒకరు పాయింట్ అవుట్ చేసుకోవడానికి హత్తుకొని ఉన్నావా? Am I attached, joined to making differences between the two? ఒకరి పట్ల ఒకరు కంప్లైంట్ చేసుకోవడానికి హత్తుకొని ఉన్నామా? Pointing out and complaining about each other? యాక్చువల్లీ మనం హత్తుకొనవలసింది దేవుని యొక్క గుణాలకి నేను హత్తుకోవాలి. I have to be joined to the characteristics of the Lord. ఆయన ద ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఆయన ప్రేమ, ఆ ప్రేమని నేను హత్తుకొని ఉండాలి కదా. I should be joined with that first character of Lord, which is the love. 24th second half. Genesis 5th chapter 24th second half. వారు ఏక శరీరమై ఉందురు. Second chapter. వాళ్ళు ఏక శరీరులై ఉన్నారు కదా. మరి అంటే ఇక్కడ దేవుని ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఒకే అభిప్రాయం. ఏకంటే ఇద్దరు కలిపి ఒకే శరీరం. సో ఇద్దరికి ఒకే అభిప్రాయం కలిగి ఉండాలి కదా. When the word says that they have to become one flesh, that means they both should have single opinion and single thought. ఇద్దరికి ఒకే మాట ఉండాలి. Single word between the two. ఒకే ప్రేమ ఉండాలి. Only one love. ఇద్దరు ఒకరొకరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి కదా. They should be understanding each other. Genesis 2:20. ఆదికాండం 2వ అధ్యాయం 20వ వచనం. అప్పుడు ఆదాము సమస్త పశువులకును ఆకాశ పక్షులకును సమస్త భూజంతువులకును పేర్లు పెట్టెను. అయినను ఆదామునకు సాటి అయిన సహాయము అతనికి లేకపోయాను. ఎందుకు ఇద్దరిని
ఏర్పరిచారు. భార్యాభర్త ఎందుకు కలిపారు దేవుడు? ఎందుకంటే సహాయము ఒకరి పట్ల ఒకరు చేసుకోవడానికి. The reason why the Lord has joined them together is one has to be helpful to the other. ఇద్దరిని దానికే జతపరిచారు. He has joined them because of that, to be helpful and understanding each other. అంటే ఏ విధంగా నా భర్తకు నేను సహాయం చేయొచ్చు? అయితే భర్త భార్యకి ఏ విధంగా సహాయం చేయొచ్చు? How can each one help the other one? అంటే ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తే ఈ సిచ్యువేషన్‌లో ఈ విధంగా వాక్య సహాయం తీసుకొని ఈ విధంగా మనం హ్యాండిల్ చేసుకోవాలని సహాయం చేసుకోవచ్చు కదా. The word should be the prime in their life. When a situation comes, let us take this word and make corrections accordingly. నేను విన్న వాక్యంను డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. I should discuss the word that I would have heard. మనము నేర్చుకుంటున్నాము ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరైనా స్ట్రాంగ్ ఉండాలని. ఎందుకు స్ట్రాంగ్ ఒకరు ఉండాలంటే ఆ స్ట్రాంగ్ ఉన్న వ్యక్తి వీక్ ఉన్న వ్యక్తికి సహాయం చేయడానికి స్ట్రాంగ్‌గా ఉండాలని చెప్తారు. The reason why the Lord has always been emphasizing that at least one of them, the husband or the wife, should be strong is because at least when one of them is weak, the other can help them in understanding and pulling them out. అయితే ఇద్దరిలో వాక్యం లేకపోతే ఎలా ఉంటది? But what if both of them do not have the word of God in ఇలాగే them? ఫైట్స్ ఉంటాయి, డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి, సమాధానం ఇద్దరిలో ఉండదు, ఇంట్లో సమాధానం ఉండదు. There will be always be fights. There will not be any peace between them. There will be always fighting with each other. అంటే ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు భార్యాభర్తలు మాకు మేమే హ్యాండిల్ చేసుకోవాలని చూస్తారు. So when a situation comes, the husband and wife normally tend to think that they can resolve on their own. ఒక ఆలోచన, ఒక మిస్‌అండర్‌స్టాండింగ్ రాగానే కూర్చొని ఇదే కదా నేర్చుకున్నాం. ఆలోచిద్దాం. ఈ మాట నేను మాట్లాడినది కరెక్టా? ఇది నేను మాట్లాడబోయేది కరెక్టా? ఈ వచ్చిన ఆలోచన కరెక్టా అని ఆలోచిద్దాం టైం తీసుకొని. Let us take time whenever an issue comes, whenever there is a troublesome situation, sit down and understand and decide whether what I'm going to speak is going to make sense or is it going to resolve the issue. ఎప్పుడైతే నేను ఈ విధంగా నేను ఆలోచిస్తానో అంటే లార్డ్‌కి నా సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తున్నా. Every time that I am able to do this, I'm giving a chance to the Lord to resolve my issues on my own. Ephesians 5:25. Ephesians 5th chapter 25th verse. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 25వ వచనం. పురుషులారా మీరును మీ భార్యలను ప్రేమించుడి. అంతే. 22nd verse కు. Ephesians 22వ వచనం. స్త్రీలారా ప్రభువునకు వలె మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండుడి. అంతే. ఇందులో పురుషులకేమో భార్యలను ప్రేమించమని, కానీ భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఒకే శరీరం కాబట్టి ఇది భార్యకు కూడా వర్తిస్తుంది. భార్య కూడా ప్రేమించాల్సిందే. So what the commandment to the husband is that he has to love his wife. Since husband and wife are the same in the sight of God, it applies to both. Both have to have love between them. స్త్రీలకు ఏమి ఇచ్చారు? లోబడి ఉండండి మీ భర్తలకి. అలాగే భర్త కూడా లోబడి ఉండాలి. So Ephesians 5:22 it says submit to your own husbands. Since it applies to both, one has to be submissive to each other. Ephesians 5:21. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 21వ వచనం. క్రీస్తునందలి భయముతో ఒకనికొకడు లోబడి ఉండుడి. అలా ఈ విధంగా ఒకరికొకరు లోబడి ఉండి ఒకరు ఇద్దరిలో ప్రేమ ఉంటే ఆ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉండవు కదా. Like this, if you are submitting to one another in the fear of God, there will not definitely be any disturbance between them. ఎక్కడ ప్రేమ ఉంటుందో అక్కడ ఏ గొడవలు ఉండవు. Wherever there is love, there will definitely be no disturbance. ఎక్కడ ప్రేమ ఉంటుందో ప్రతి తప్పును కప్పేస్తుంది. Wherever there is love, it covers all sins. మనం చెక్ చేసుకుందాం ఈ విషయంలో. Let us check each one of us. కొంతమంది అంటారు లేదు మాకు గొడవలు ఉన్నా కూడా మా మధ్యలో ప్రేమ ఉంది అని అంటారు. Some people say though we have difference of opinion, there is always peace between మరి us. ప్రేమ ఉంటే దేవుడికి ఎందుకు ఇవి వినిపిస్తున్నాయి? ఈ గొడవలు, డిస్టర్బెన్సెస్, మాట్లాడుకోవడము, కోపంగా ఒకరిదొకరు అర్చుకోవడము దేవునికి ఎందుకు వినిపిస్తుంది? So when there is still love between them, why is it that the Lord is able to hear that bleating like how Samuel could hear? ఈ విషయంలో పరీక్షించుకుందాం. Let us examine. Verse 28. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 28వ వచనం. అటువలనే పురుషులు కూడా తమ సొంత శరీరముల వలె
తమ భార్యలను ప్రేమింపబద్ధులై ఉన్నారు. తన భార్యను ప్రేమించువాడు తను ప్రేమించుకొనుచున్నాడు. తన సొంత శరీరమును ఎలా ప్రేమించుకుంటాడో భర్త, అలాగే భార్యను కూడా ప్రేమించాలని బద్ధుడై ఉన్నాడు. Love, how the husband loves his own body, he should love his wife also likewise. మనం ఎంత టైం తీసుకుంటాం కదా, అది భర్త అయినా కావచ్చు, భార్య అయినా కావచ్చు, రెడీ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటాము. నీట్ డ్రెస్సింగ్, ఒక ఎండలో వెళ్ళాలంటే ఎంత జాగ్రత్త పడతాము, ఒక అగ్ని కొంచెం చేయగలుగుతామో చాలా జాగ్రత్త పడతాం, ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం కదా మన శరీరానికి. Like how we give so much importance to our body whenever we are going out, the amount of time that we spend to make ourselves look good, appear good, likewise. సో ఇలాగే కదా నా స్పౌస్ని నేను అంత జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మరి The same way I should be able to take care of my spouse also. ఇది దేవుని ఆజ్ఞే ఉన్నది. This is the commandment from Lord. భార్య భర్తల్లో ఏదైనా నెగిటివ్ కనిపించినా కూడా పాజిటివ్ గానే రిసీవ్ చేసుకుందాం. Even when there is a disturbance between husband and wife, let me receive it positively. ఒక వర్స్ చెప్తాను, 1 Peter 3:16. Let us look at 1 Peter 3:16. 1 పేతురు 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం. మీ హృదయములందు క్రీస్తును ప్రభువుగా ప్రతిష్ఠించుడి. అప్పుడు మీరు దేని విషయమై దుర్మార్గులని దూషింపబడుదురో దాని విషయమై క్రీస్తునందున్న మీ సత్ ప్రవర్తన మీద అపనింద వేయువారు సిగ్గుపడుదురు. Having a good conscience, that when they defame you as evildoers, those who revile for good conduct in Christ may be ashamed. ఏ విషయంలో నా భర్తకి లేకపోతే భార్యకైనా కూడా ఏ విషయంలో డిస్టర్బెన్సెస్ ఉందో ఆ విషయంలో సరి చేసుకుంటే ఎంత బాగుంటది కదా. Whatever in whatever situations that there is a disturbance, how wonderful it would be to come to a understanding in that situation. నాకు సారీ అని చెప్పేదానికన్నా ఆ విషయంలో కరెక్ట్ చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం. Instead of saying sorry, I would want to correct myself in that. ఇది నేను యూత్ వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నాను. I'm saying this even to the youth. యూత్ వాళ్ళకి ఎప్పుడు కంప్లైంట్ ఉంటది కదా, మా పేరెంట్స్ ఇలా అంటున్నారు, నా పేరెంట్స్ ఈ విధంగా అంటున్నారు, ఎప్పుడు పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నారు అని ఒక ఆలోచన కలిగి ఉంటారు. Youth always have this major issue like my parents are pointing out at me, they are not understanding me. ఎప్పుడైతే ఏ విషయం అయితే నన్ను పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నారు, ఏ విషయంలో అయితే నన్ను ఊరికే కరెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఆ విషయంలోనే కరెక్ట్ చేసుకోవడం దేవునికి ఇష్టం. So instead of feeling sorry, whatever situation, whatever issue I am being pointed out, it is better to correct myself in that. Ephesians 4:1-3. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం మొదటి 3 వచనాలు. ఎఫిషియన్స్ 4th చాప్టర్ ఫస్ట్ 3 వర్డ్స్. కాబట్టి మీరు సమాధానమును బంధము చేత ఆత్మ కలిగించు ఐక్యమును కాపాడుకొనుట యందు శ్రద్ధ కలిగిన వారై ప్రేమతో ఒకరినొకడు సహించుచు మీరు పిలువబడిన పిలుపునకు తగినట్లుగా దీర్ఘశాంతముతో కూడిన సంపూర్ణ వినయముతోను సాత్వికముతోను నడుచుకొనవలెనని ప్రభువును బట్టి ఖైదీనైన నేను మిమ్మును బతిమలాడుకొనుచున్నాను. ఈ రోజు నేను చెప్పే నా ఉద్దేశం ఏంటి, దేవుడు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అనేదే ఈ వాక్యం. This verse is actually what I want to say, what Lord wants to talk to me about. ఒకరి పట్ల ఒకరు సమాధానం కలిగి ఉండండి. There should be understanding between both the husband and wife. There should be peace between them. ఇద్దరి మధ్యలో ఐక్యత ఉండాలి. There should be unity between husband and wife. అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఉండకూడదు. There should never be any difference of opinion. నా ఇంట్లో రాజ్యం ఉండాలి కానీ రాజ్యాలు ఉండదు, ఇది మనం నేర్చుకున్నాం కదా. There should be one kingdom in one house, not multiple kingdoms. ఒకరి పట్ల ఒకరు సహించుకుందాం. Let us bear with one another. మెయిన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరి మధ్యలో సమాధానం మెయిన్ ఏంటంటే అడ్జస్ట్ అయ్యే గుణం ఉంటే ఇద్దరిలో ఎవరికైనా ఒకరికి, లేదు ఇద్దరికి ఉంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. At least one of them, it will be wonderful if both of them have. If there is an aspect of understanding or between them, then there will be peace. దీర్ఘ శాంతం ఉండాలి ఇద్దరిలో. There should be long suffering. అంటే ఆ బేర్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉండాలి. There should be that capacity to bear with one another. లేకపోతే అరిచేస్తాం, ఇలా అన్నావు కదా, అట్లా ఎందుకు అన్నావు కదా, ఇది మాట్లా ఈ డిస్టర్బెన్స్ మధ్యలోకి వస్తుంది. Otherwise there will always be that loud
speech between them. ఇద్దరి మధ్యలో సాత్వికం ఉండాలి. There should be that peace between them. సాత్వికం అంటే చాలా తగ్గింపు. Satvik, it means humbling oneself. ఎంత హంబుల్గా ఒకరి పట్ల ఒకరు ఉండాలి. కానీ ఈ హంబుల్ లేకుండా ఈగో, ఆ గర్వం అనే క్యారెక్టర్ అయితే వద్దు ఇద్దరి మధ్యలో. There should never be that character of ego between them. మనం డెసిషన్ తీసుకుందాము. Let us take a decision. ఏం డెసిషన్? What decision? ఏ డెసిషన్ అయితే ఇప్పుడు నేను తీసుకుంటానో, నేను ఈ విధంగా నా భర్తతో ఉంటాను, ఈ విధంగా నా భార్యతో అది దేవునికి నేను మాట ఇస్తున్నాను. Whatever decision that I am going to take is that this is how I am going to be with my wife, and my husband. That is the word that I am giving to the Lord. దేవుని యొక్క భయం నా హృదయంలో ఉంటే ఈ విధంగా ఒకరి పట్ల ఒకరు మేము లోబడి ఉంటాం. When there is the fear of God in me, then definitely one will subdue to the other. They will be submitting to one another. ఏ వాక్యం అయితే దేవుడు నాకు వాక్యము సహాయం చేస్తున్నారో అది నేను నిష్ప్రయోజనం చేయను. Whatever word that is coming to me, I will not waste that word. ఏ అక్షయ బీజం ఏదైతే నా లోపల ఉందో ఆ అక్షయ బీజంని నేను నిరర్ధకం చేయను. That incorruptible word that I am getting, I will not make it useless. మనకు తెలుసా ఆ అక్షయ బీజము ఏదైతే నాకు చెప్పబడుతుందో అది ఎంత శక్తివంతమైందని? I should understand that the incorruptible word that is coming to me, how powerful it is. ఆ వాక్యానికి శక్తి ఉంది. That word has బలం ఉంది. It has power and strength. అది పని జరిగించి తిరిగి వస్తుంది. It will perform its work and then return. చనిపోయిన పరిస్థితిని కూడా తిరిగి లేపుతుంది. Even a death situation, it will resurrect. నేను ఒక గుంటలో పడితే కూడా అందులోంచి లేపుతుంది. Even when I fall in a pit, it will pull me out. Thank you, Lord.